नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलतु शुणा बामाचरण गल्प संभार गोटे गप छाड़पत्र। दिनटा आषाढ़र प्रथम दिन नुहे। रमारंजन मध्य ठीक कांत नुहति। बयस तांकर 40। गुरु विरहर जंत्रणा मध्य से अनुभव करुनाहांती। गुरु मिलनर जंत्रणा से वर्तमान अंगे अंगे अनुभव करुथिले। रमारंजन को पिता जे कौन भावी पुत्रर नाँ रखिथिले से कथा सेई जानती। किंतु विवाह परे तांकर बंधु माने कहिले नाटा तांकर सार्थक हैला। बंधु माने जदिओ तांकर मत एपर्यंत बदलाई नाहांती। रमारंजन विवाह करिवार 2 वर्ष भितरे ठीक कहबाकू गले तांकर प्रथम संतान जन्म परे अनुभव कले तांकर से ना आज तांको उपहास करुची। तथापि घड़घड़ीर कड़कड़ शब्द, बिजुलीर झलक एवं वर्षार झमझम संगीत आज टिके कांतभाव आनीदेला। पड़िशा घरर युवती बधू ग्रामोफोन रे रेकर्ड लगाइचंती। एमन दिने तारे बाजाय, एमन घन घोर बिरसाय। एपरी दिन रे काहाकू किए कौन कुहे जानिबाकू आग्रह होई रमारंजन पड़िशा घर आड़ झरका खोली दे छिड़ा होइचंती कि नाही पछआड़ू सुभिला, शुणुच हो। ए बरसारे मनी स्कूल रो आसी मना करू करू खेलिबाकू पळेइची। तुमे तो किछि कहबनी। चाकर टोका तो बाईगण सेर 5 अणा जगार 6 अणा दे आणुची। मला कुआडे आकाशटकू चाहिच मो। कपाଳରେ काराघातर प्रचंड शब्द शुणी रमारंजन बाबू किछि क्षण आखि बुझी छिड़ा हेले एवं मने मने कहले, हाय कबींद्र। गोटे दीर्घ निश्वास पकाई शांत भावरे पचारिले, कौन कहूथिल रमा? रमारंजन रमा बोली एपरी भावरे संबोधन कले सते जेपरी कौनसी प्रेमिक प्रेमिकार नाँ उच्चारण करी असीम आनंद पाउची, किंतु वृथा। रमादेवी कहिले, देख मु तुमको 1000 थर कहिची मो ना धरी डाकिब नाही। से सबु मते भल लागे नाही। ता छड़ा पुओ बड़ हेलाणी, से सबु गेल आ भल लागु नाही। तमे मते मनी बोऊ बोली डाकिब। रमारंजन पुणी आखि बुझी पचारिले, कौन कहूथिल मनी बोऊ? किछि शुणी ना? हे भगवान, मोर सबु कथा कौन तुमर ए कान पटे पसी से कान पटे बाहरी जाए? रमारंजन बाबू एथर विरक्त होई कहिले, मनी बोऊ, तुम कथा गुड़िक मोर ए कान पटे पसी से कान पटे बाहरी जाए बोली आक्षेप करुच, किंतु मो कथा गुड़ाक जे तुम 2 कान पटे पसी मुह बाटे अनर्गल बाहरे से कथा बेलू। आउ किछि न कही कमिज पिंधि छता धरी रमारंजन बाहरी पड़िले प्रेममय घरकू। प्रेममय तांकर आबल्य अंतरंग बंधु, वर्तमान मनस्तत्वर अध्यापक। गल्पर गोटे जहाज से। प्रेममय बाबूंको बैठक घरे छताटी डेरी दे आराम चौकी रे देह को ढाली दे से आज्ञा देले, प्रेम चाहा बाल्टीए आउ थालीए पकुड़ी तो चाकर को आनिबा को कह। संध्या को आनिबा पई बापा कहना। प्रेममय पचारिले, किरे संध्या प्रति तोर आज वितृष्णा काहेकि? ना देखेई होचु निजर उदासीनता। मु तो तम 2 जनक चालीचलन देखी छाड़पत्रर बंदोबस्त भाविलिणी। रमारंजन आराम चौकी उठी पड़ी हठात पूर्णप्राण समर्थन दे आग्रह सहकारे कहिले, स्त्री को छाड़पत्र देबू? दे भाई दे दे, कारण सकाशे डर ना तू। प्रेममय हसी कहिले, ओहो बुझिली, स्त्री सहित कजिया करी आसीचु। रमारंजन गोटे दीर्घ निश्वास पकई कहिले, ना प्रेम आउ चलिब नाही। जीवनटा वृथा गला भाई। टिके भी सरसता पाइली नाही मो विवाहित जीवन रे। जदि बयस बा सुविधा थांता सत कहूची छाड़पत्र दे आउ गोटे बाहा आई थांती। सबु बेले खाली गजर गजर। मनीष आउ केते सहिब कहिलु? प्रेममय हसी कहिले, छाड़पत्र देबु ना? तेबे गोटे कथा कहूची सुन। जणे धनी भद्रलोक थरे तीर्थयात्रा करिबाकू दूर देश को बाहरिले। जीवा बेले तांको स्त्री को कहिले, देख मु देश विदेश को बुली जाउची, केबे फेरिबी कि नाही किए कहिबो। मोर विश्वास मोर अनुपस्थिति रे तुमे निजको चलाई नहीं पारिबो। जदि निहाती न पार तेबे गोटे उपाय मु कहि देई जाउची, ताहा पालन करिबो। एई जे सामनारे सर्वसाधारण पाइखाना देखुच, सेठिकी जेते लोक जाआंती तांको भितरे जहार सबुठु पुरुणा गड़ू देखिबो ताहार साहाय्य नब। एहा कही भद्रलोकटी तीर्थयात्रा गले। अनेक दिन चलीगला। स्त्री आउ निजको चलाई पारले नाही। स्वामी को निर्देश मानी से दिने सकाळे
ଝରକା ପାଖରେ ବସି ପାଇଖାନା ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଗଡ଼ୁଟି ଅତି ପୁରୁଣା। 3-4 ଜାଗା କଣା ହୋଇ ପାଣି ଝରୁଛି। ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ମନେ ମନୋନୀତ କରି ସେ ଚାକର ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନାନା ସୁଖ୍ୟାତ ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ନିଜର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କୌତୂହଳ ଦମନ କରିନପାରି ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରିବେ ତ ପଚାରିବି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଭୟ ଦେବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କହିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଗଡ଼ୁଟି 3-4 ଜାଗା କଣା ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗା ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ବଦଳାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଭଦ୍ରଲୋକ କିଛିକ୍ଷଣ ନୀରବ ରହି ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ମା, ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଗଡ଼ୁ ଆଗରେ ନିଜର ନଗ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛି। ଫେର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ୁ ଆଗରେ ନିଜର ନଗ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ରୁଚି ହେଉନାହିଁ। ଏଥର ବିରହ ଆତୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଗୂଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲେ। ପ୍ରେମମୟ ବନ୍ଧୁ ରମାରଞ୍ଜନର ମନ ଉପରେ ଅଧିକ ରେଖାପାତ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ, ରମାରଞ୍ଜନ, ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେବ ତୁ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ନଗ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଆଜି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ତୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବ କି? ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ତୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆହୁରି ଥରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ କି? ରମାରଞ୍ଜନ ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, ନା ନା ପ୍ରେମ, ଏ ବନ୍ଧନ ଅସହ୍ୟ। ଯାହା ସହିତ ମନର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହା ସହିତ ଚିରଜୀବନ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିବା ଯେ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା, କି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମମୟ ସେହିପରି ହସି ହସି କହିଲେ, ମନ? ବୁଝିଲୁ ରମା, ମନ ଭଳି ଏପରି ପିଛଳ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନକୁ ମନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ ତ ଅନେକ କିଛି ଚାହେଁ। ମନ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଚାହେଁ, ସେମିତି ପାଇବା ପରେ ଅନାୟାସରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସମାଜ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ, ତାକୁ ମନର ଭଲ ପାଇବା ପରି ପିଛୁଳ କଥାଟା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ? ତୁ ମୋତେ ମରହଟ୍ଟି ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି କହ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବା ଓ କାଢ଼ିବା ଭଳି ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ସୁଆଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର 3 ଗୋଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଲଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଉ 2ଟି ଗୋଡ଼ ଏପରି ଭାବରେ ଛନ୍ଦା ଯେ ଆଦୌ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରମାରଞ୍ଜନ ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ନା ପ୍ରେମ, ମୁଁ ତୋର ଯୁକ୍ତି ବୁଝିଛି, ତଥାପି ମନ ମାନୁନାହିଁ। ପ୍ରେମମୟ ଏଥର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ତେବେ ତତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏଇଟା ଆଗ ପରି ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏକଦମ ସତ ଘଟଣା। ତୁ ଇସ୍ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରମାରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ଇସ୍ କ'ଣ ଜଣକ ନାଁ? ପ୍ରେମମୟ କହିଲେ, ଓହୋ, ତୁ ତେବେ ଆମ ମିହିର କଥା ଶୁଣିନୁ? ଆରେ ଆମ ମିହିର ମ, ଯିଏ ଇତିହାସରେ MA ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ କିରାଣୀ କାମ କରୁଛି। ଆରେ ମିହିର, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଟଣାରେ, ତାର ନାଁ ଇସ୍ କେବେଠୁ ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ସେଇ କଥା ତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଇସ୍ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କାରଣ ଆଜିକି 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦୋଷ ହୋଇଛି କଥାରେ କଥାରେ ଇସ୍ କହିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରମାରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲେ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଦୋଷ ତାର ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ହୁଏ ନା କ'ଣ? ତୋର ମନସ୍ୱତ୍ୱ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହେ? ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା। ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରୁଛି ସେତେବେଳେ। ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ ଶୁଣି, ଯେଉଁ ମିହିର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ହସ ଫୁର୍ତ୍ତି ଓ ଫାଜିଲ, ସେ ଆଜି ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଓ ବିଷଣ୍ଣ। ମୋତେ ଦେଖି ଟିକିଏ ହସି ସେ କହିଲା, ପ୍ରେମ କିରେ? ଇସ୍। ତାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ରୀତିମତ ରାଗିଯାଇ କହିଲି, କିରେ, ମୋତେ ଦେଖି ଏତେ ବିରକ୍ତ କାହିଁକି? ତାର ମୁହଁରେ ବ୍ୟଥା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ବ୍ୟଥିତ ଭାବରେ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତତେ ଦେଖି କେତେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତେବେ ଇସ୍ କାହିଁକି କହିଲୁ? ସେ କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ଇସ୍ କହିଲି ନା କ'ଣ? ଭାଇ, 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦୋଷ ହୋଇଛି। ଟିକିଏ ବ୍ୟଥିତ ଭାବରେ ହସି ସେ ପୁଣି କହିଲା, ତୁ ଜାଣୁନା ବୋଧେ
ମୋର ନାଁ ଆଜିକାଲି ଇସ୍ ବାବୁ। ମୋର ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାଗିଲା। ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ମିହିରକୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ପାଇଲି ତାହା ହିଁ କହିବି। ମିହିରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲବଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମିହିର ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝନା ଯେ ମିହିର ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବେଗ, ସେ ଆବେଗ ହିଁ ତାର ମରିଯାଇଛି। ୟା ବୋଲି ମିହିର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଦୋଷଟି ତାର କିପରି ହେଲା ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ମିହିର ତାର ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ ଭାବିଲା, ଛୁଟି ତ ଆହୁରି ମାସେ ଅଛି, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଲବଙ୍ଗ ମିହିର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ଶୁଣୁଛ, ଛୁଟି ତ ଆଉ ମାସେ ଅଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଅନେକ ଦିନରୁ ବି ରହିଛି, ଗୟାରେ ଦେଇ ଆସିବ। ଆଉ କଲିକତା ପାଟଣା ଆଦି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ତମ ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ମିହିର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲା, ମନ୍ଦ କହୁନାହୁଁ ଲବଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ଯିବି ବା କିପରି? ଆଉ ଗଲେ ବା ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ହସି କହିଲା, ମୋ କଥା ଭାବନା, ମୁଁ ଯିବି ବା କିପରି? ଝିଅ ଶାଶୁଘରୁ ଫେରିବ, କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼, ଟଙ୍କା କଥା ଭାବ ନାହିଁ। ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବଳେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ମୋ ରାଣ। ମିହିର ଲବଙ୍ଗର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଉ ଆପତ୍ତି କଲା ନାହିଁ। 3-4 ବର୍ଷ ହେବ ତାର ମନ ଓ ଶରୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ବିଶେଷ ଦରକାର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ଦରକାର। ଦୁଇଟାର ମିଳନ ଘଟାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ମିହିର ନିଜର କପାଳକୁ ନିନ୍ଦି ନୀରବ ଥିଲା। ଲବଙ୍ଗର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆପତ୍ତି ନ କରି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ମିହିର ସିଧା ଟିକେଟ କଲା ପାଟନା। ତାର ନିରସ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଟିକିଏ ସୁଖ ସେ ପାଇଛି ତାହା ଏଇ ପାଟନାରେ କିନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପାଟନା ଯିବାକୁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଏଇ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଦିନରୁ କେତେ ସ୍ମୃତି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମିହିର ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାଣୀଘାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚମକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। କିଛିକ୍ଷଣ ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷକୁ ଅନାଇ ସେ ଟିକେ ହସିଲା। କମିଜ ଉତାରି ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପହଁରିଲା। ରମାରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ପ୍ରେମମୟ କହିଲେ, ନା ନା, ତୋର ପଦ୍ମା ବର୍ମା କଥା ମନେ ନାହିଁ? ରମାରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ହଁ, ଇତିହାସ ଛାତ୍ରୀ, ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ। ଇସ୍ କି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ସେ ପାଟନା କଲେଜରେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପିକା ହୋଇଛି। ପ୍ରେମମୟ କହିଲେ, ହଁ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଥରେ ଗଙ୍ଗାରେ ପହଁରୁ ପହଁରୁ ଏଇ ରାଣୀଘାଟ ପାଖରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ମିହିର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମନେ ନାହିଁ ତୋର? ଆରେ ହଁ ହଁ, ସେଇ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଖିଆଲ ରହିଲା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଯୁବକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ଲୋକ ଝିଅ, ସେ କାହିଁକି ମିହିରକୁ ପଚାରିବ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣ। ତା ପରଦିନ ମିହିର ଯାଇଥିଲା କଲେଜ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ନିଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆମ ସମୟର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। କାହାରିକୁ ଦେଖା ନ ପାଇ ମିହିର ଫେରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କମନ ରୁମ୍ରୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ମିହିରକୁ ଡାକିଲେ। ମିହିର ଆଦୌ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହି ପଚାରିଲା, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଭଦ୍ରମହିଳା ହସି କହିଲେ, ହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ମିହିର ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛି? ଭଦ୍ରମହିଳା କେବଳ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ପରି ମିହିର ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲା। ଭଦ୍ରମହିଳା ନିଜର ମଟର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ବସନ୍ତୁ। ମିହିର ସେହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବସି ବାହାରକୁ ଅନାଇ ରହିଲା। ମଟର ରାଣୀଘାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭଦ୍ରମହିଳା ପଚାରିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ମନେ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର? ମିହିର ଏଥର ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଭଦ୍ରମହିଳା କିଏ। ସେ କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ତା ମନରେ ଖେଳିଗଲା। ତାର ଓଠ ଟିକେ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପଦ୍ମା ଦେଖିଲା 2 ବୁନ୍ଦା ପାଣି କେବଳ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ନ କହି ପଦ୍ମା କହିଲା, ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ମିହିର ବ୍ୟଥିତ ଭାବରେ କହିଲା,
ନା ନା। ପଦ୍ମା ହସି କହିଲା, ନା ମିସେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ମିସ୍ ପଦ୍ମା ଅଛି। ତେବେ ତୁମକୁ ମିସ୍ ପଦ୍ମା କହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ପଦ୍ମା ବୋଲି ଡାକ। ମିହିର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା ସେମିତି। ପଦ୍ମା ମିହିରର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ତାକୁ ମଟରରେ ବସାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ମଟରରେ ବିଗତ ଦିନର ନାନା କଥା, ନାନା ଘଟଣା ବିଷୟ ଦୁହେଁ କହିଲେ। ପଦ୍ମା ପଚାରିଲେ, ବିବାହ କଲଣି? ମିହିର କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ତୀର୍ଥ କରି ବାହାରିଛି। ତୁମେ କାହିଁକି ବାହା ହୋଇନା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଦ୍ମା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ କେବଳ ପକାଇଲା। ମିହିର ବ୍ୟଥିତ ଭାବରେ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥା ଦେଇଛି। ପଦ୍ମା କରୁଣ ଭାବରେ କହିଲା, ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ମୋର ଜୀବନଟା ହିଁ ବୃଥା। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମିହିର ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବାରେ ବାଧା କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର? ପଦ୍ମା ମିହିରର ହାତ ଧରି କହିଲା, ମୋର ଆଭିଜାତ୍ୟର ଅଭିମାନ ଆଉ ମୋର ଧନ। ସେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର, ଅତି ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର, ମୋର ସହପାଠୀ। ସେ କିଏ ଜାଣ? ମିହିର ମନା କଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, ତୁମେ ଆଦୌ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କିଏ। ସେ ତୁମେ। ମିହିରର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, ଖାଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ ସାହସ କରି କହିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋର ଆଜି। ଆଉ ପଦ୍ମା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମିହିର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତାର ମନେ ହେଲା, ଇସ୍, ଟିକକ ପାଇଁ ସେ କି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତା ମୁହଁରୁ କେବଳ ପଦିଏ କଥାରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ସମସ୍ତ ଅନୁତାପ। ଇସ୍। ଦୁହେଁ ଅନେକ କ୍ଷଣ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଦିଲେ। ପଦ୍ମା ଅନେକ କ୍ଷଣ ପରେ ମୁହଁ ଟେକି କରୁଣ ଭାବରେ ହସି କହିଲା, ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର, ତୁମର ଏତେ ଦିନର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭାବିନାହଁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଧନ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଦେବି। ମିହିର ହଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଲବଙ୍ଗର ସେଇ କରୁଣ ମୁହଁ। ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିନି ବୋଲି ଲବଙ୍ଗ କେବେ ହେଁ ଆକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ। ଉପରନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ମିହିରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ମିହିରର ଲବଙ୍ଗ ପ୍ରତି ହଠାତ୍ ଅପୂର୍ବ ଆବେଗ ଜାତ ହେଲା। ତାର ମନେ ହେଲା, ସେ ଯଦି ସେଇକ୍ଷଣି ଉଡ଼ି ଲବଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରନ୍ତା, କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ସେ। ମତେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ହସି ପକାନ୍ତା। ମିହିର କହିଲା, ନା, ତା ଅସମ୍ଭବ ମିସ୍ ପଦ୍ମା। ଯାହା ଯାଇଛି ତା ଯାଉ। ଜୀବନର ପ୍ରବାହରେ ତା ଖିଏକୁଟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଖୁବ୍ କାମ୍ୟ, ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହଁ। ମିହିର ଏତକ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଇଦିନ ସେ ଫେରିଲା ଘରକୁ। କଲିକତାରୁ ଲବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ସୁନ୍ଦର ଗହଣା କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲବଙ୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନରୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାଦୋଷ ରହିଗଲା, କଥାରେ କହେ ଇସ୍। ଘଡ଼ିକୁ ଅନାଇ ରମାରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ଇସ୍, ଅନେକ ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି, ମନି ବୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଯାଏ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାମାଚରଣ ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାରରୁ ଗୋଟେ ଗପ, ଛାଡ଼ପତ୍ର।